Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Management. We are doing unit number 3, part number A, material storage. In that, today we are going to start with part number 7 on LIFO method. Okay, as we are doing unit number 3, part number A, in that we have completed till FIFO method in our previous lecture. Okay, and today we are going to start with our second method of pricing for issuing of materials, that is LIFO method. LIFO means last in first out method. I hope you all are referring all the videos on all the topics. If you have not referred any of the videos, please check the playlist of elective BM4 inventory management, where all the videos on all the topics are available. I hope you all are making lecture notes. Okay, so let us start with today's part, that is LIFO method, last in first out method. Okay, now focus on the word last in first out. What is the meaning of last in first out? That means the company have purchased material, company that have purchased last material, that company has to issue first. That means કંપનીએ જે મટીરિયલ લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું છે એ મટીરિયલ સપોઝ કંપની સ્ટોર હાઉસમાં સ્ટોર કરે છે, પછી જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે એ હમણાંનું જ જે લાસ્ટમાં મટીરિયલ કંપનીએ પરચેઝ કરેલું છે એ કંપનીએ પહેલાં ઇસ્યુ કરવાનું છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ મેથડ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ? થિંક ઓફ, આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આ ટોપિક કરેલો છે. વી હેવ ડન વિથ ધીસ ટોપિક ઇન અવર પ્રીવિયસ લેક્ચર, દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. What is the meaning of FIFO? FIFO means first in first out. That means the company have purchased first. જે કંપનીએ પહેલાં પરચેઝ કરેલું છે તે કંપનીએ પહેલાં સ્ટોર કરવાનું છે, અને પછી જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ થાય છે ત્યારે કંપનીએ જે પહેલાં પરચેઝ કરેલું ને પહેલાં સ્ટોર કરેલું રો મટીરિયલ હતું એ કંપનીએ પહેલાં ઇસ્યુ કરવાનું છે. જ્યારે LIFO મેથડમાં જે કંપનીએ હમણાં લેટેસ્ટ પરચેઝ કરેલું છે એ કંપની સ્ટોર કરશે, અને જ્યારે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે હમણાં જે લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું છે એ કંપનીએ ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરવાનું છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ LIFO મેથડ, લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું કંપની મટીરિયલ છે ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરશે, જ્યારે ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટમાં જે પહેલાં ફર્સ્ટ પરચેઝ કરેલું હતું એ કંપની ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરશે. ઓકે, સો લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ મેથડ follows the principle that last items of materials purchased are issued at first. જે કંપની હમણાં રિસન્ટમાં પરચેઝ કરેલું છે એ કંપની પહેલાં ઇસ્યુ કરી આપવાનું છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ કંપની ઇઝ પરચેઝિંગ લોટ નંબર 1, if company is purchasing lot number 2, and if company is purchasing lot number 3. Okay, if company is purchasing lot wise, then if company has purchased lot number 1 on January 2021, sorry, January 2021, then company has purchased second lot of raw materials on 5th January 2021, and suppose the company has purchased third lot of raw material on 10th January 2021. Okay, so just now think, according to last in first out method, which lot of raw material company has to issue first? Of course, lot number 3 that have purchased on 10th January 2021, that should be issued first, because as the name suggests, last in first out. That means જે લાસ્ટમાં લોટ પરચેઝ કરેલો છે એ કંપનીએ પહેલાં ઇસ્યુ કરવાનો છે. ઓકે, તો તમને આ મેથડમાં એક ક્વેશ્ચન થશે કે મેડમ કે આ લાસ્ટ લોટ પરચેઝ કરેલો છે, જો કંપની એ પહેલાં ઇસ્યુ કરશે તો કંપનીએ જે પહેલાં લોટ્સ પરચેઝ કરેલા છે એનું શું?
Okay, so this method is somehow illogical because આ મેથડ છે એ કોઈ ફૂડ કંપની માટે પ્રોપર નથી. બિકોઝ જો ફૂડ કંપની આવો લાસ્ટનો રો મટીરિયલ પહેલાં ઇસ્યુ કરી દેશે, સો જે પહેલાં પરચેઝ કરેલું છે કંપનીએ મટીરિયલ એ બગડી જશે. Okay, so this method is not appropriate for food making companies. This method is not appropriate for perishable goods. This method is not appropriate for clothing brands because clothes માં પણ fashion change થઈ જાય. Okay, the valuation of the materials issued is made according to the latest purchase price of material. જે latest, જે lot number 3 જે 10th જાન્યુઆરી 2021 માં પરચેઝ કરેલો છે એની જે પ્રાઇસ હોય એ પ્રાઇઝે ઇસ્યુ કરવાનું છે. ઓકે, બિકોઝ લોટ નંબર 3 ઇઝ અ રિસન્ટ વન. એવું બની શકે કે ઇફ કંપની હેવ પરચેઝ લોટ નંબર 1 ઓન 1st જાન્યુઆરી 2021, ત્યારે સપોઝ પ્રાઇસ છે 20 રૂપીઝ પર બોક્સ. ઓકે, દેન company has purchased lot number 2 on 5th January 2021. ત્યારે સપોઝ પ્રાઇસ છે 25 રૂપીઝ પર બોક્સ. And company has purchased lot number 3 on 10th January 2021. ત્યારે સપોઝ પ્રાઇસ છે 30 રૂપીઝ પર બોક્સ. ઓકે, સો અકોર્ડિંગ ટુ લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ મેથડ, જે લાસ્ટનો લોટ નંબર 3 છે દેટ હેવ ટુ બી ઇશ્યુડ ફર્સ્ટ. સો ધેટ lot number 3 ની જે price છે that is 30 rupees per box, that has to be used in the valuation. Okay, not 20 rupees. Understood? The closing stocks of material are valued always on the earliest prices of materials. In case of a rising price, the LIFO method is suitable because the material is issued at the current market price. Suppose if you are closing the account on the year end and you have to mention the closing stock. Okay, so according to the LIFO method, if company is allowing or if company is applying the LIFO method in their inventory valuation, so what should be the closing balance? Closing balance શું હશે? For example, if company has purchased lot number 1, if company has purchased lot number 2, if company has purchased lot number 3, and if company has purchased lot number 4 during the year. આખા વર્ષમાં કંપનીએ 4 વાર રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે. લોટ નંબર 1, લોટ નંબર 2, લોટ નંબર 3, લોટ નંબર 4. Okay, so according to the LIFO method, company has to issue lot number 4. Company has to issue lot number 4 first. Then company has to issue lot number 3. Then company has to issue lot number 2, and then if it is required, then company has to issue lot number 1. ઓકે, અને જ્યાં સુધી એ મટીરિયલ યુઝ નથી થતું ત્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં એ લખવામાં આવે છે કેરી ફોરવર્ડ કરવા માટે નેક્સ્ટ યરમાં. ઓકે, સો સપોઝ કંપની હેઝ ઇશ્યુડ લોટ નંબર 4 ફર્સ્ટ, then company has issued lot number 3, then company has issued lot number 2, but lot number 1 is still remaining. So closing stock would be of lot number 1 at of earliest prices. જ્યારે lot number 1 purchase કરવામાં આવેલો છે તે price valuation માં લેવાની થશે. Okay, so in case of rising price, the LIFO method is suitable because material is issued at the current market price. Of course, the latest purchase છે, for example, if company has purchased lot number 1 on 1st January 2021 at rupees 20 per box, then company has purchased lot number 2 on 5th January 2021 at the rate of 25 rupees per box, and company has have purchased lot number 3 on 10th January 2021 at rupees 30 rupees per box. Okay, so according to last in first out method, the lot number 3 has to issued first. So latest price, that is 30 rupees per box, should be used in the valuation. So it is according to the current market price. That's why LIFO method is according to the current market price. કે અત્યારે 30 રૂપીસ ચાલે છે, જે લેટેસ્ટ પરચેસ છે એ ઇસ્યુ કરવાનું છે પહેલાં. સો જે ઇસ્યુ થાય છે એની જે વેલ્યુએશન હશે એ પણ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ સાથે મેચ થતું હશે.
Okay. The LIFO method assumes that the most recent products added to a company's inventory have been sold first. The latest one should be sold first and the earliest one should be stored. Okay, I think this might be sound illogical કે કંપનીએ જે લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું છે એ કંપની જો પહેલાં ઇસ્યુ કરી નાખશે તો જે કંપનીએ પહેલાં પરચેઝ કરેલું હતું એ તો કંપની પાસે એઝ ઇટ ઇઝ પડેલું રહેશે સ્ટોકમાં. તો ઘણીવાર એવું બને કે સ્ટોક છે એ બગડી જાય. ઓફકોર્સ જે પહેલાં પરચેઝ કંપનીએ કરેલું છે ધેટ શુડ બી ઇસ્યુડ ફર્સ્ટ. બટ હિયર ઇઝ ધ ડિફરન્સ કે અહીંયા એ પ્રોસેસ છે એ ઊંધી છે, રિવર્સ પ્રોસેસ છે કે જે લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું છે કંપનીએ રો મટીરિયલ એ કંપની ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરે છે. ઓકે, the cost paid for the recent products are the ones used in the calculation. So જે recent lot ની price હશે, for example lot number 3 ની price છે 30 rupees per box, that has to be issued first. So that's why the 30 rupees per box has to be used in the calculation. Okay, let us take an example. For example, if company has purchased lot number 1 on 1st January 2021, so lot number 1 of 500 box at the rate 20 rupees per box. Okay, so in storehouse the balance would be 500 boxes of 20 rupees per box. Okay, so on 10th January 2021, again on 10th January 2021, the company has purchased the second lot of 400 box at the rate rupees 25 rupees per box. Okay, so this is the second lot the company has purchased of 400 box. ત્યારે જ્યારે કંપનીએ પરચેઝ કરેલું ત્યારે પ્રાઇસ છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ, 25 rupees per box થઈ ગઈ. Okay, so now in storehouse the balance would be 500 box of 20 rupees per box and 400 box of 25 rupees per box. Total is 900 boxes are available in the storehouse. Okay, suppose on 15th January 2021, production department requires the raw materials. So the storage department has to issue which one first? Last in first out. That means જે લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું છે that has to be issued first. Okay, suppose if production department requires 300 boxes of raw material, okay, so storage department has to issue from the which boxes? Okay, so 300 boxes from 25 rupees of lot. જે recent lot છે 400 બોક્સીસમાં એમાંથી કંપની 300 બોક્સ છે ઇસ્યુ કરશે because this method is last in first out. That means જે કંપનીએ લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું છે that has to be issued first. Okay, so if production department requires 300 boxes, then company has to issue 300 boxes from the second lot. Okay, જે લાસ્ટ લોટ છે એમાંથી કંપનીએ ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરવાનું છે. ઓકે, સો બેલેન્સ વુડ બી 500 બોક્સ. જે ફર્સ્ટ લોટ હતો એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાનું છે. જે સેકન્ડ લોટ હતો, જે લાસ્ટ લોટ હતો એમાંથી કંપનીએ ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરી નાખ્યું. સો જે લાસ્ટ લોટ હતો 400 બોક્સમાંથી એમાંથી સપોઝ કંપનીએ 300 બોક્સ છે ઇસ્યુ કરી નાખ્યા. So there would be only 100 boxes available of second lot. Second lot mathi 100 box available છે. Then again on 20th January 2021, production department requires 400 boxes. Okay, 400 boxes ની હજી રિક્વાયરમેન્ટ છે ઇસ્યુ કરવાની. સો હવે કંપની કયા બોક્સીસ પહેલા ઇસ્યુ કરશે? ઓફકોર્સ લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. હજી જે સેકન્ડ લોટ હતો એમાંથી હજી 100 બોક્સીસ આપણી પાસે છે સ્ટોકમાં. સો ધેટ હેવ ટુ બી ઇસ્યુડ ફર્સ્ટ બીકોઝ લાસ્ટ લોટ હેવ ટુ બી ઇસ્યુડ ફર્સ્ટ. ઓકે, સો લાસ્ટ લોટમાંથી 100 બોક્સ ઓફ 25 રૂપીઝ અને પછી આ 500 બોક્સમાંથી રિમેનિંગ 300 બોક્સ છે ઇસ્યુ કરવાના થાય.
Okay, so closing stock would be 200 boxes of 20 rupees. જે પહેલા પરચેઝ કરેલા હતા 20 રૂપીસવાળા બોક્સ એ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં રહ્યા. હવે જે લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલા હતા, જે લાસ્ટ સ્ટોક પરચેઝ કરેલો હતો એ તો પહેલા ઇસ્યુ થઈ ગયો. ઓકે, અને જે પહેલા ઇસ્યુ કરેલો જે પહેલા પરચેઝ કરેલો લોટ હતો એ હજી ઇસ્યુ કરવાનો બાકી છે. દેટ મીન્સ લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. ઓકે, લાસ્ટ ઇન જે લાસ્ટ છે એ કંપનીએ ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરવાનું છે. ધ લાસ્ટ લોટ શુડ બી ઇસ્યુડ ફર્સ્ટ. ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટમાં કેવું હતું, જે ફર્સ્ટ પરચેઝ કરેલું છે બોક્સનું જે કાંઈ લોટ એમાંથી આ ફર્સ્ટ બોક્સીસમાંથી જ પહેલા બોક્સીસ છે હતા ઇસ્યુ કરવાના હતા. ઓકે, સપોઝ આપણે કાલેનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. સો કાલેના એક્ઝામ્પલમાં જે પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ હતું એમાં ફર્સ્ટ ઇન જે કાંઈ રો મટીરિયલ હતું એમાંથી 300 બોક્સ ઇસ્યુ કરેલા હતા 20 રૂપીસવાળા. ઓકે, સો ફર્સ્ટ જે 500 બોક્સનો લોટ હતો એમાંથી કંપનીએ 300 બોક્સ ઇસ્યુ કરેલા હતા. ઓકે, જ્યારે લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ મેથડમાં, લીફો મેથડમાં કંપનીએ જે લાસ્ટ લોટ છે એમાંથી ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરેલા છે. ઓકે, so therefore value of inventory using LIFO will be based on outdated prices. જ્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે ત્યારે જે પ્રાઇસ હોય એ આઉટડેટ થઈ ગયેલી હોય. સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ કંપની ઇઝ કેલ્ક્યુલેટિંગ ક્લોઝિંગ સ્ટોક આફ્ટર ધ યર, એક વર્ષ પૂરું થાય છે આફ્ટર ધ યર, જ્યારે કંપની એકાઉન્ટ્સ બનાવે છે ત્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોક લખવાનો હોય. ઓકે, સો એ ક્લોઝિંગ સ્ટોકની બેલેન્સ છે એ કંપની આફ્ટર ધ યર લખે છે. ઓકે, સપોઝ કંપની હેઝ પરચેઝડ લોટ નંબર 1, લોટ નંબર 2, લોટ નંબર 3 એન્ડ લોટ નંબર 4 ડ્યુરિંગ ધ યર. આખા વર્ષમાં કંપનીએ 4 લોટમાં મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે. સપોઝ according to the last in first out method, the lot number 4 has to issue first, then company is issuing lot number 3, then company is issuing lot number 2. સપોઝ હવે અત્યારે ક્લોઝિંગ સ્ટોક માટે કંપની પાસે લોટ નંબર 1 જ રહેલો છે. સો લોટ નંબર 1ની જ્યારે લોટ નંબર 1 પરચેઝ કરવામાં આવેલો હતો ત્યારની પ્રાઇસ કેલ્ક્યુલેટ થશે. ઓકે, સો એ પ્રાઇસ હશે સમથિંગ આઉટડેટેડ હશે. સિમિલર ટુ ધીસ એક્ઝામ્પલ, કે આ એક્ઝામ્પલમાં જે હમણાં લાસ્ટ પરચેઝ કરેલો હતો રો મટીરિયલ એ તો પહેલાં ઇસ્યુ થઈ ગયો, અને જે પહેલાં પરચેઝ કરેલો રો મટીરિયલ હતો એ હજી ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં અવેલેબલ છે 20 રૂપીસવાળો. જ્યારે હમણાં 25 રૂપીસનો પરચેઝ કરેલો હતો એ તો પહેલાં ઇસ્યુ થઈ ગયો. ઓકે, સો જે કાંઈ ઇન્વેન્ટરી અવેલેબલ છે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં એ પહેલાંની અવેલેબલ છે, પહેલાંના પ્રાઇસની. ઓકે, સો આ પ્રાઇસ છે હવે તો આઉટડેટેડ થઈ ગઈ, કારણ કે અત્યારે તો માર્કેટમાં 25 રૂપીસ ચાલે છે આ મટીરિયલના. ઓકે, સો દેટ્સ વાય લીફો વિલ બી બેઝડ ઓન આઉટડેટેડ પ્રાઇઝીસ. જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હશે એ આઉટડેટેડ પ્રાઇસનો હશે, અને જે ઇશ્યુઇંગ સ્ટોક હશે એ લેટેસ્ટ પ્રાઇસનો હશે. ઓકે, ડોન્ટ વરી, તમારે કેલ્ક્યુલેશન તમારી સિલેબસમાં નથી, તમારે सम्स પણ નહીં પૂછાય, બટ ફોર ધ લોજિક આ એક્ઝામ્પલ મેં પ્રેઝન્ટ કરેલું છે. ઓકે, the trouble with the LIFO scenario is that is rarely encountered in the practice. આવી જે પ્રેક્ટિસ છે, આવી જે ઇન્વેન્ટરીની વેલ્યુએશન પ્રેક્ટિસ છે, કે આવું જે ઇશ્યુઇંગ છે એ લગભગ બધી કંપની ફોલો કરતી નથી. ઓફકોર્સ કોઈ કંપની એવું થોડું ફોલો કરે કે હમણાં જે નવો સ્ટોક પરચેઝ કરેલો છે એ કંપની પહેલાં ઇસ્યુ કરી નાખે. એવું કરે તો કંપનીએ જે પહેલાં પરચેઝ કરેલું છે એ તો સ્ટોકમાં એમને પડ્યું રહે. ઓકે, સો ફૂડ પ્રોસેસિંગ કંપની હોય, જે ફૂડ બનાવતી કંપની હોય, એના માટે આ મેથડ છે એ અપ્રોપ્રિએટ નથી. બિકોઝ જો ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ કંપની ઇઝ પરચેઝિંગ 100 liters of milk on 1st January, then if company is purchasing 50 liters of the milk on 3rd January, and company is purchasing 70 liters of milk on 5th January. So according to the LIFO method,
the milk, 70 liters of milk that company has purchased on 5th January, that has to be issued first. ઓકે, સો આ 5 જાન્યુઆરીનું જો કંપની પહેલાં મિલ્ક ઇસ્યુ કરી નાખશે તો જ્યારે જે 1st જાન્યુઆરીએ મિલ્ક પરચેઝ કરેલું છે 100 લીટર્સ, જે 3rd જાન્યુઆરીએ 50 લીટર્સ પરચેઝ કરેલું છે એ મિલ્ક બગડી જશે જો કંપની લીફો મેથડ યુઝ કરશે તો. જો કંપની ફીફો મેથડ યુઝ કરે છે તો કંપની પહેલાં 100 લીટર્સ યુઝ કરશે, પછી જે સેકન્ડ લોટ પરચેઝ કરેલો હતો 50 લીટર્સનો એ પછી યુઝ કરશે, અને ધીમે ધીમે જે થર્ડ લોટ છે 70 લીટર્સનો એ પછી યુઝ કરશે. ઓકે, સો ધેટ મેથડ ઇઝ રેશનલ. ઓકે, જે આ લીફો મેથડ છે રેશનલ નથી, લોજિકલ નથી. કોઈ ફૂડ કંપની માટે તો આ મેથડ છે એ અપ્રોપ્રિએટ નથી, કારણ કે જે લાસ્ટમાં લોટ પરચેસ કરેલો છે એ કંપની પહેલાં યુઝ કરી નાખશે તો જે પહેલાં પરચેસ કરેલો લોટ હશે એ બગડી જશે. ઓકે, if a company were to use the protest flow embodied by LIFO, a significant part of its inventory would be very old and likely to obsolete. મેં કીધું એમ કે જે પહેલાં પરચેસ કરેલું હતું એ મટીરિયલ બગડી જશે. જો કંપની લાસ્ટમાં પરચેસ કરેલું છે એ પહેલાં યુઝ કરશે, પહેલાં ઇસ્યુ કરશે, તો જે પહેલાં પરચેસ કરેલું રો મટીરિયલ હતું એ બગડી જવાના ચાન્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ એક્ઝામમાં કદાચ જો કંપની બિસ્કિટ મેન્યુફેક્ચર કરે છે ને બિસ્કિટ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે કંપની છે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે. ઓકે, સો રો મટીરિયલ જે 1st જાન્યુઆરીના પરચેઝ કરેલું છે એ કંપનીએ પહેલાં ઇસ્યુ કરવું જોઈએ કે જેનાથી આ મટીરિયલ છે એ બગડે નહીં. જો કંપની જે લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું છે એ પહેલાં ઇસ્યુ કરી નાખશે, લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું છે એ પહેલાં ઇસ્યુ કરી નાખશે તો જે પહેલાં પરચેઝ કરેલું હતું એ મટીરિયલ બગડી જવાના ચાન્સ છે. Okay. Nonetheless, a company does not actually have to experience the LIFO process flow in order to use the method to calculate its inventory valuation. Okay, કંપનીએ આ લીફો મેથડનો બહુ એક્સપિરિયન્સ હોતો નથી. લીફો મેથડ પ્રેક્ટિકલી કોઈ કંપની યુઝ કરતી હતી. કંપનીમાં generally LIFO method use થતો હોતો નથી. Generally the company is not using LIFO method for inventory. The reason why companies use the LIFO is the assumption that the cost of inventory increases over the time, which is reasonable assumption in times of inflating prices. Suppose કોઈ કંપની LIFO method use કરે છે તો એ કયા રીઝનથી કરે છે? Let us see કે જો કંપની કોઈ LIFO method use કરે છે, ઓકે, સો લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ જે લાસ્ટ 400ના 25 રૂપીઝવાળો જે લોટ હતો એ કંપનીએ ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરી નાખ્યો. ઓકે, સો એનાથી કોસ્ટ ઓફ ગુડ સોલ્ડ વધી જશે. ઓકે, જે કાંઈ વેલ્યુએશન કરવાનું હશે 25 રૂપીઝથી કરવાનું હશે. ઓકે, સો કંપનીનો કોસ્ટ એટલો ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. જો કંપનીનો કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે તો કંપનીની પ્રોફિટ્સ છે ઓછો દેખાડવામાં આવશે. જો કંપનીનો પ્રોફિટ્સ જો કંપનીના અકાઉન્ટ્સમાં ઓછો દેખાશે તો કંપનીએ એટલો ટેક્સ ભરવો પડશે નહીં, કંપનીને ટેક્સમાં બેનિફિટ મળશે. ઓકે, સો જો કંપનીને ટેક્સમાં બેનિફિટ જોતો હોય તો ને તો જ કંપની લીફો મેથડ યુઝ કરતી હોય. ઓકે, if you were to use LIFO in such situation, the cost of most recently acquired inventory will always be higher than the cost of earlier purchases. So your ending inventory balance will be valued at earlier cost while the most recent cost appear in the cost of goods sold. કે જે recent આ જે વેલ્યુએશન છે એ કયા પ્રાઇસથી થશે? જે રિસન્ટ પ્રાઇસ હશે એનાથી વેલ્યુએશન થશે. અને હવે તો જે કાંઈ આપણે પરચેઝ કરીએ, એકવાર પરચેઝ કરેલું પછી સેકન્ડ ટાઈમ આપણે પરચેઝ કરવા જઈએ ત્યારે ઓફકોર્સ કોઈ રો મટીરિયલની પ્રાઇસ હોય ધીમે ધીમે વધી ગઈ હોય. ઓકે, સો એવું જ અહીંયા થયું છે કે જે સેકન્ડ લોટ કંપનીએ પરચેઝ કરેલો એની પ્રાઇસ છે વધી ગઈ છે. અને જો કંપની લીફો મેથડ યુઝ કરે છે તો આ લાસ્ટ જે આવેલું છે એને ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરવું પડશે. સો લાસ્ટ લોટની જે પ્રાઇસ હતી એ ઓફકોર્સ વધારે હતી પહેલા લોટ કરતાં. ઓકે, સો અહીંયા વધારે પ્રાઇસ લખવામાં આવશે. અને જો વધારે પ્રાઇસ લખવામાં આવે દેટ મીન્સ કંપની ઇઝ હેવિંગ હાઈ કોસ્ટ, કંપનીએ 5 રૂપિયાનો વધારે કોસ્ટ બેર કરવો પડ્યો છે. દેટ્સ વાય કંપનીની જે પ્રોફિટ છે, કંપનીનો જે પર બોક્સનો પ્રોફિટ છે 5 રૂપિયાથી ઘટી જશે.
ઓકે, જો કંપનીએ આ લોટ પહેલાં ઇસ્યુ કરેલો હોત તો 20 રૂપીઝનો જ કોસ્ટ આવત, તો કંપનીને પ્રોફિટ છે એ 5 રૂપિયાનો વધારે થાત. પણ લીફો મેથડ યુઝ કરેલો છે એટલે કંપનીએ 25 રૂપિયા લગાડેલા છે પર બોક્સથી. ઓકે, દેટ્સ વાય કંપનીનો પ્રોફિટ છે 5 રૂપિયાથી ઘટી જશે, ને પ્રોફિટ ઘટી જાય 5 રૂપિયાથી તો કંપનીને એટલો ઓછો ટેક્સ ભરવો પડે. ઓકે, by shifting high cost inventory into the cost of goods sold, a company can reduce its reported level of profitability and thereby defer its recognition of income taxes. મેં કીધું એમ કે કંપનીને ઇન્કમ ટેક્સમાં ફાયદો થાય તે માટે કંપની લીફો મેથડ યુઝ કરતી હોય છે. Since the income tax deferral is only the justification for LIFO in most situations, it is banned. આ મેથડ છે હવે બેન થઈ ગઈ છે કંપની માટે. દેટ મીન્સ હવે કંપનીને આ મેથડ યુઝ કરવાની પરમિશન નથી, કારણ કે આ મેથડથી ટેક્સ ચોરી થવાની સંભાવના છે. અંડર ધ ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, દેટ ઇઝ IFRS, that is international financial reporting standards, આ મેથડ લીફો મેથડ કંપનીને યુઝ કરવાની ના પાડેલ છે. ઓકે, this method is banned, though it is still allowed in the US under the approval of the Internal Revenue Service. હા, યુએસમાં અલગ જગ્યાએ આ લીફો મેથડ યુઝ કરવાની હા છે, બટ અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ઇટ ઇઝ બેન્ડ. આ મેથડ યુઝ કરવાની ના પાડેલી છે, કારણ કે ધીસ મેથડ ઇઝ નોટ લોજિકલ એન્ડ ધીસ મેથડ ઇઝ યુઝડ ફોર ટેક્સ ઇવેઝન, કે ટેક્સમાં ટેક્સ ઓછો લાગે એટલા માટે જનરલી કંપનીઝ આ મેથડ યુઝ કરતી હોય છે. દેટ્સ વાય ધીસ મેથડ ઇઝ બેન્ડ. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ advantages of LIFO method. First one is, as the materials are charged at latest price, the cost of production would reflect the current market price and is more reliable for fixing the selling price. That means જે કંપની જે ઇસ્યુ કરે છે મટીરિયલ એ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ से ઇસ્યુ કરે છે. ઓકે, સો જ્યારે કંપનીને સેલ કરવું હોય તો ત્યારે કંપનીને ખ્યાલ આવે કે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ અત્યારે કેટલી ચાલે છે. Okay, suppose for this example, okay, if company is having LIFO method and this lot is last lot, then company has to issue this lot first. Okay, so last lot should be issued first. તો જે લાસ્ટ લોટની રિસન્ટ પ્રાઇસ છે એ કંપની એ પ્રાઇસ વેલ્યુએશનમાં લેશે, because this is the LIFO method, last in first out. સો લાસ્ટ લોટની પ્રાઇસ છે ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશનમાં લેવામાં આવશે. સો કંપનીને ખ્યાલ આવશે કે અત્યારે માર્કેટ પ્રાઇસ કેટલી છે રો મટીરિયલ્સની, એ પ્રમાણે સેલિંગ પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરશે. જો કંપનીને ખ્યાલ આવી જાય છે કે અત્યારે જે રો મટીરિયલ છે 25 રૂપીઝનું છે, તો કંપની છે પોતાની સેલ્સ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે અકોર્ડિંગ ટુ માર્કેટ, અને એના કસ્ટમરને કહી શકે કે અત્યારે માર્કેટમાં જેટલું રો મટીરિયલ વધારે મોંઘું થઈ ગયું છે, દેટ્સ વાય વી હેવ ટુ રેઝ ધ પ્રાઇસ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજીસ ફોર કંપની માટે આ એડવાન્ટેજવાળી સિચ્યુએશન છે, બિકોઝ કંપનીની જે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ છે એ કંપની યુઝ કરી શકે છે સેલ કરવા માટે. ઓકે, then second one is the principle of charging materials at the actual cost is retained. જે એકચ્યુઅલ કોસ્ટ છે એ જ લગાવવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે લાસ્ટ લોટ પરચેઝ કરેલો છે લાસ્ટ લોટ, એની એકચ્યુઅલમાં 25 રૂપીઝ પર બોક્સ પ્રાઇસ થઈ ગઈ છે. ઓકે, અને એકચ્યુઅલી આપણે આ 400 બોક્સમાંથી હમણાં 300 બોક્સ ઇસ્યુ કરીશું, દેટ મીન્સ આપણે લેટેસ્ટ રો મટીરિયલ ઇસ્યુ કરેલું છે એટ લેટેસ્ટ પ્રાઇસ. દેટ મીન્સ જે એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ છે એ ઇસ્યુ પહેલાં થઈ છે. ઓકે, સો આ રીતે એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ છે મેન્ટેન થઈ શકશે અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ મેથડ. In the actual condition, the material last purchased is put above the earlier purchase. That means actualમાં કેવું છે કે જે લાસ્ટ પરચેઝ મટીરિયલ છે એ પહેલાં યુઝ થઈ જશે, અને પહેલાં પરચેઝ કરેલું મટીરિયલ હતું ઓછા ભાવનું એ કંપની પાસે હજી અવેલેબલ છે. દેટ મીન્સ જ્યારે કંપનીને ઘણીવાર બેનિફિટ થઈ જાય. ઓકે, કારણ કે ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે કંપની પાસે 200 બોક્સ ઓફ 20 રૂપીઝના અવેલેબલ છે, અને સપોઝ અત્યારે માર્કેટમાં 30 રૂપીઝ પ્રાઇસ થઈ ગયો છે.
ઓકે, સો કંપની વુડ બી બેનિફિશિયલ કે કંપની પાસે હજી સ્ટોક અવેલેબલ છે અને સ્ટોક એ પરચેઝ કરેલો છે ત્યારની પ્રાઇસ છે ઓનલી ₹20. સો આ રીતે કંપનીને બેનિફિટ થાય છે ઓફ ધીસ મેથડ. ઓકે, અને મેં કીધું એમ કે ટેક્સમાં પણ બેનિફિટ થાય છે. બિકોઝ ટેક્સમાં કઈ રીતે બેનિફિટ થાય છે કે કંપનીએ લાસ્ટ પરચેઝ કરેલું રો મટીરિયલ છે ઓફકોર્સ વધારે ભાવનું હશે, વધારે પ્રાઇસનું હશે. That's why if company is issuing higher price, if company is issuing at higher price, તો કંપનીની કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન વધારે આવશે અને જો કંપનીની કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન વધારે આવે તો કંપનીનો પ્રોફિટ છે એટલો ઘટી જાય. સપોઝ કંપની ₹25 ₹25નો કોસ્ટ બતાવે છે, ઓકે, સો કંપનીનો પ્રોફિટ છે ₹5થી ઓછો થઈ જશે કારણ કે કોસ્ટ છે ₹25 છે. એની જગ્યાએ જો કંપની કોસ્ટ ₹20 બતાવે તો કંપનીનો પ્રોફિટ છે ₹5થી વધી જાય. ઓકે, સો જો કંપનીનો પ્રોફિટ ₹5થી વધી જાય છે તો કંપની એટલો વધારે ટેક્સ ભરવો પડે. ઓકે, જ્યારે જો કંપની લેટેસ્ટ પ્રાઇસ યુઝ કરે છે ₹25 બતાવે છે અને એટલો પ્રોફિટ ઓછો બતાવે છે ને બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં, તો કંપનીએ એટલો ટેક્સ ઓછો ભરવાનો થાય છે. ઓકે, let us understand disadvantages of LIFO method. First one is it involves complicated calculations and increases the possibility of clerical errors. Suppose કોઈ કંપની હોય એ ડ્યુરિંગ ધ યર આખા વર્ષમાં ઘણા બધા લોટમાં રો મટીરિયલ પરચેઝ કરતી હોય. ઓકે, ડ્યુરિંગ ધ યર કંપની ઇઝ પરચેઝિંગ 25 લોટ્સ ઓફ રો મટીરિયલ, 25 વાર રો મટીરિયલ પરચેઝ કરે છે. તો એ 25 વાર કંપનીએ લીફો મેથડ યુઝ કરતી હોય તો સપોઝ કોઈ એક મહિનામાં કંપનીએ 5 ટાઈમ્સ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે, જો એ 5th ટાઈમનું મટીરિયલ યુઝ કરે છે પ્રોડક્શનમાં ઇસ્યુ કરે છે, પછી નેક્સ્ટ મંથમાં કંપનીએ 4 ટાઈમ્સ ઇસ્યુ કરે 4 ટાઈમ પરચેઝ કરેલું છે, સો એ 4th ટાઈમનું મટીરિયલ હોય એ કંપની પહેલાં યુઝ કરશે. ઓકે, સો આ રીતે કંપની માટે કેલ્ક્યુલેશન કરવું થોડું ટફ છે. લીફોનું કેલ્ક્યુલેશન ફીફો કરતાં ટફ છે બિકોઝ એવરી ટાઈમ કંપની હેઝ ટુ રિમેમ્બર ધ લાસ્ટ લોટ ઓફ રો મટીરિયલ એન્ડ એવરી ટાઈમ કંપની હેઝ ટુ સ્ટોર ધ ફર્સ્ટ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ, ફર્સ્ટ પરચેઝ રો મટીરિયલ હેઝ ટુ સ્ટોર ઇન ધ સ્ટોર હાઉસ. સો સ્ટોર હાઉસમાં જે ફર્સ્ટ પરચેઝ કરેલું રો મટીરિયલ હોય એઝ ઇટ ઇઝ પડેલું હોય ને જે લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલું હોય એ કંપની પહેલાં ઇસ્યુ કરી નાખતી હોય. ઓકે, સો એ માટે જે પહેલાં પરચેઝ કરેલું રો મટીરિયલ છે સ્ટોર હાઉસમાં ઘણીવાર બગડી જતું હોય અથવા કોઈ ક્લર્ક હોય જે એમ ડેઇલી મેન્ટેન રાખતો હોય લીફો મેથડનું, એનાથી કંઈ ભૂલ થઈ જાય. ઓકે, સો આવા બધા મિસકન્સેપ્શન, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આ મેથડમાં પોસિબલ છે બિકોઝ ધીસ મેથડ ઇઝ લિટલ બિટ ટ્રિકી મેથડ. ઓકે, the second one is the inventory valuation is made at old rates and consequently the value of closing stock fails to reflect the current value. જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક અવેલેબલ છે એ પહેલા લોટ પરચેઝ કરેલો હોય એની ક્લોઝિંગ વેલ્યુ હોય. ઓકે, જો એ લેટેસ્ટ પ્રાઇસની ના હોય તો કંપનીના જે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છે એમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એ ઓલ્ડ પ્રાઇસ બતાવે. ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો એમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે 200 બોક્સનો છે ઓફ ₹20. ઓકે, જે ₹20 વાળો જે આપણે સ્ટોક પરચેઝ કરેલો હતો એ ઓફકોર્સ પહેલાં કરેલો હતો, પહેલાંની પ્રાઇસ હતી, જૂની પ્રાઇસ હતી. જે નવો રો મટીરિયલનો સ્ટોક હતો એ કંપનીએ તો પહેલાં ઇસ્યુ કરી નાખ્યો ને. જે જૂનો સ્ટોક હતો જૂના પ્રાઇસનો એ કંપનીને ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે. ઓકે, સો ધેટ્સ વાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક એટ old prices, this is the old price, this is the new price. Okay, so closing stock છે old price થી બતાવે છે. Third one is it is not useful for perishable items. મેં કીધું એમ કે જે બગડી જાય એવી વસ્તુનો રો મટીરિયલ હોય એના માટે લીફો મેથડ યુઝ થતી નથી. ઓકે, જે મેં મિલ્કનું એક્ઝામ્પલ આપેલું કે જે 1st જાન્યુઆરીએ મિલ્ક પરચેઝ કરેલું છે, 3rd જાન્યુઆરીએ મિલ્ક પરચેઝ કરેલું છે ને 5th જાન્યુઆરીએ મિલ્ક પરચેઝ કરેલું છે. જો કંપની લીફો મેથડ યુઝ કરે તો 5th જાન્યુઆરીનું મિલ્ક પહેલાં કંપની યુઝ કરે,
પછી 3rd જાન્યુઆરીનું કંપની યુઝ કરે ને પછી ઠેઠ 1st જાન્યુઆરીનું મિલ્ક યુઝ કરે. ઓકે, સો બની શકે કે 1st જાન્યુઆરીએ પરચેઝ કરેલું મિલ્ક છે એ બગડી જાય સ્ટોર હાઉસમાં. સો ધીસ મેથડ, લીફો મેથડ, ઇઝ નોટ યુઝડ ફોર પેરિશેબલ આઇટમ્સ. ઇટ ઇઝ નોટ યુઝડ ફોર eatable or food items. Okay. 4th one is there will be difference in the prices of goods issued to two different jobs within a short interval. Okay, જો આ short interval માં there is a difference between price of goods. ઓકે, બંનેની જે કાંઈ ઇશ્યુની પ્રાઇસ હોય એ ડિફરન્સમાં આવે. ડિફરન્સમાં મીન્સ જે લાસ્ટમાં પરચેઝ કરેલી છે એ ફર્સ્ટ ઇશ્યુ થાય છે. ઓકે, અને પહેલાં જે પરચેઝ કરેલું હતું એ લાસ્ટમાં ઇશ્યુ થાય છે. ઓકે, સો નાવ કંપની પાસે જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક અવેલેબલ છે એ ખૂબ જ જૂની પ્રાઇસનો અવેલેબલ છે, ખૂબ જ જૂનો સ્ટોક અવેલેબલ છે. ત્યાં સુધી બની શકે કે હવે જો જે કંઈ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને નવું રો મટીરિયલ જોઈએ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ફોર એક્ઝામ્પલ ઓન 23rd January 2021, સપોઝ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ રિક્વાયર્સ નેક્સ્ટ 200 બોક્સીસ. સો હવે જે ઇસ્યુ કરવામાં આવશે 200 બોક્સ એ જૂના ઇસ્યુ કરવામાં આવશે. જ્યાં સુધી આપણે નવો લોટ નહીં પરચેઝ કરી, જ્યાં સુધી આપણી પાસે નવું રો મટીરિયલ અવેલેબલ નહીં હોય ત્યાં સુધી તો જૂનું યુઝ કરવું પડશે. ઓકે, તો બની શકે કે એ જૂની ફેશન વહી ગઈ હોય, અથવા પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને લેટેસ્ટ રો મટીરિયલ જોતું હોય તો આ રો મટીરિયલ સ્ટોકમાં એઝ ઇટ ઇઝ પડ્યું રહે અને કંપની નવો સ્ટોક પરચેઝ કરે 200 બોક્સનો. ઓકે, સો દેટ્સ વાય ધીસ મેથડ ઇઝ નોટ અપ્રોપ્રિએટ ફોર કંપનીઝ. કંપનીઝ માટે આ મેથડ યુઝ કરવી અપ્રોપ્રિએટ નથી. ઓકે, આઈ હોપ ધ લીફો દેટ ઇઝ લાસ્ટ ઇન, જે લાસ્ટમાં કંપનીએ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે એ કંપની ફર્સ્ટ ઇસ્યુ કરી નાખશે. ઓકે, સો લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ મેથડ is here. Okay, I hope this concept is very much clear to all. Okay, so that's it for today. I would like to end up this session with motivation, that is, if you don't value your time, neither will others. બીજા લોકો પણ તમારી વેલ્યુ નહીં કરે જો તમે ટાઈમની વેલ્યુ નહીં કરો તો. ઓકે, સો વેલ્યુ યોર ટાઈમ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ. હેવ અ નાઇસ ડે.